салому алейкум тамошобинони муҳтарам. Ман Ҷамшед Ёров ҳастам. Шумо дар барномаи рӯзи зиндониёни сиёсии Тоҷикистон ҳастед. Ин канали ютуби Бунёди Бузургмеҳр аст ва барномаи имрӯзаи мо аз як ҷиҳат вобастагие низ дорад ба он ҳодисаҳое, ки дар ду рӯзи охир дар Тоҷикистон, дар шимоли Тоҷикистон ба вуқӯъ омаданд. ҳодисаҳои хунин, талафотҳои ҷонӣ. ин як алоқамандӣ дорад. мо мехостем барномаро дирӯз баргузор кунем, чунки маҳз ҳамин рӯзро 16 сентябрро мухолифини тоҷик ҳамчун рӯзи зиндониёни сиёсӣ эълон карданд, вале аз сабабе ки ҳамон муноқишаҳои сарҳадӣ гузашт ва таваҷҷӯҳи тамоми аҳолии Тоҷикистон чӣ дар дохил чӣ дар берун ба ҳодисаҳои вилояти Суғд буд, ба имрӯз барномаро гузарондем. барои чӣ мо ба чунин хулосаем ки барномаи мо, мазмуни барномаи мо, яъне ки зиндониёни сиёсии тоҷик вобастагӣ ба ҳамин ҳолату ба ҳамин ҳодисаҳое ки рух дода як алоқамандии зиш доранд. мо аз он бармеоем ки то 2015 сол, то он вақте ки ҳизби наҳзати ислом буд дар Тоҷикистон, фаъолияташ расмӣ буд, кор мекард, то он даврае ки ҷонишини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоҷи Ҳалим Назарзода бо ҳамон гурӯҳи таъсисдодаи ҳукумат аз размандагони собиқ батальони 25-уми инод дар хизмати Эмомалӣ Раҳмон буданд, дар хизмати ҳукумат буданд ва онҳоро ҳукумат барои бартараф кардани ҳар гуна муноқишаҳои марзӣ, барои мисол паҳн кардани эътирозҳои мардум, мисол дар Хӯруғ, дар худи Исфара истифода мебурданд, то он вақт аз тарафи Қирғизистон, аз тарафи ҳукумати Қирғизистон, ки ҳам шахсони алоҳидаи мансабдоре ки сабабгор ҳастанд ба ҳамин муноқишаҳо, ягон кӯшиши ҳуҷум, кӯшиши зӯран забт кардани замини мо набуд. бинед дар худи ҳамин изҳороте ки дирӯз ҳамин ташриф гуфта буд, дар аввали ҳамон рӯзе ки ҳамин муноқишаҳо сар мезанад, гуфта буд ки аз тарафи муқобил, аз тарафи Тоҷикистон мардони сиёҳпӯши ришдор ҳастанд, яъне ки тарс аз ришдор дорем, тарс аз ҳамон размандагоне ки як маҳорату малакаи ҷанги шаҳрвандиро дорем гуфта ишора мекарданд. айни ҳол ки на ин размандагони батальони 25-ум дар озодӣ ҳастанд, на чунин як қушуни ё ки як атрияд ё ки чӣ мегӯяд як дастаи махсусе дигар дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. бинед ки ҳар сол, ҳатто дар як сол чанд маротиба маҳз ҳамин кӯшишҳои зӯран ба нафъи худ баровардани ҳамон масъалаҳои марзӣ ба миён меояд. барои он ин масъалаҳо ба миён меоянд аз тарафи Қирғизистон ки ҳамон шахсоне ки ин масъалаҳоро соли 1998 ё ки 2008 ҳал карда буданд, айни ҳол ҳамчун зиндонии сиёсӣ дар Тоҷикистон дар маҳбасҳо нигоҳ дошта мешаванд. ва ҳатто як таклиф ҳам дар фейсбук дирӯз ман хондам ки касе таклиф карда буд ки ҳамин размандагон озод карда шаванд, афв карда шаванд ва ба сарҳад фиристода шаванд. албатта ин шахсоне ки дар он ҷо ҳастанд маҳбусони сиёсӣ ҳастанд ва маҳз рӯзи 16 сентябр ва аниқтараш ҳамин рӯзи 16 сентябри 2015 солро дар назар дорам. барои чӣ аз тарафи мухолифин ҳамчун рӯзи зиндониёи сиёсӣ эълон карда шуд. ин маънои онро надорад ки фақат зиндониёни сиёсӣ дар Тоҷикистон рӯзи 16 сентябр пас аз оне ки як боздошти шахсоне ки аз ҷиҳати сиёсӣ фикру ақидаи дигар доштанд, аз ҷиҳати динӣ шояд фикру ақидаи дигар доштанд, аз ҷиҳати иқтисодиву дигару дигар як мухолифат бо ҳукумат доштанд, маҳз дар ҳамин рӯз боздошт карда шуданд. то ин чунин набуд. агар таърихро чуқуртар ба назар гирем, мо ҳатто медонем ки мухолифони зиндониёни сиёсии тоҷик айни ҳол ҳатто қаҳрамон ҳам шуданд, унвони қаҳрамонро гирифтанд. мисол Шириншоҳ Шотемур, Мусотло Махсум, онҳо дар вақташон ҳам
کارمندان بلندپایه بودند، بعد همچون خائن دولت بازداشت کرده شدند، بعد زندانی سیاسی بودند، وفات کردند. این حال بینید تاریخ اونها را سفید کرد و ما میتوانیم بگوییم که در همین جمهوری ما در تاجیکستان ما یکمین زندانیان سیاسی محض همین 2 نفر بودند. بعد از آن شروع می شود مثال از محمد روزی اسکندر، بعد از آن فعال گروه 24 همین خیلی آهسته ولی هیچگاه یک باره در یک روز با همین یک مشتب کلان و شمار زیادی کلان زندانی کردن اشخاصی عقیده مخالف با حکومت یا که عقیده دیگر هم با حکومت در تاجیکستان رخ نداده بود و محض در همین روز 16 سپتامبر بسیاری از اعضای حزب نهضت اسلام، ما میدونیم اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلام غیر قانونی بازداشت کرده میشوند، نسبتشان پرونده آغاز کرده میشود و آنها با حبس گرفته میشوند با مهلت‌های طولانی و حتی 2 نفرشون با حکم ابد زندانی میشوند. بغیر از آن نفرانی که ما میدونیم که نام و نسبشان را، بغیر از آن نفرانی که نسبتشان قرارهای سازمان ملل متحد باید بچین و چرا به یگان شرط آزاد کردن آنها و با آنها پرداخت کردن جبران پولی برآمده است. باز دوستان عزیز شماره به نهایت زیادی شخصانی هست که طرفداری مثال حزب و حرکت‌های مخالف بودند یا اینکه هستند یا که یک وقت شناسایی داشتند. برای همین هم عین حال ما انیق گفتن نمیتوانیم شماره انیق محبوسان سیاسی تاجیکستان و در اینجا باید البته که یک روشن و واضح‌تر گویم که محبوس سیاسی گفته کی رو در نظر دارند. البته این معنای وی را ندارد که کسی که از جهت سیاسی مخالفت دارد با حکومت و حکومت او را زندانی کرده است محبوس سیاسی نامیده می شود. نه، این چنین نیست و یک این مفهوم وسیع‌تر است، گشادتر است. گفته می شود که محبوس سیاسی گفته همون شخص را می نامد که شخص از آزادی محروم کرده شده است وابسته به فعالیت‌های دینیش یا اینکه به فعالیت‌های سیاسیش یا اینکه این شخص یگان فعالیت اویدی استفاده بردن حقوق و آزادی‌های خود وابسته به وجدان، به دین، به آزادی سخن و پیشنهاد گرفتن معلومات، دادن معلومات، ابراز عقیده داشت، این چنین اشخاص نیز میتوانند که همچون محبوس سیاسی نامیده میشوند. مثال ببینید امام علی، دلیر امام علی یعنی که عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، ذوقی بیک سید امینی، الفتخانی محمد شاه و محمد سلطان و دیگر ژورنالیستان، بلاگران فقط برای همونه که آنها کوشش کردن، جرأت کردن همین حقوق کنستیتوشنی خودشون رو اوید به ابراز عقیده، اوید به پهن کردن، گرفتن معلومات استفاده بردن، آنها از طرف یا اینکه به واسطه حکومت یا اینکه از طرف یکی از همین شخصان منصبداری حکومتی گرفتن نسبتشون پرونده آغاز کرده می شود و آنها بازداشت کرده می شوند. مثال دیگر، اگر شخص از جهت قانونی برای آسایشته میخواهد که حقوقهای خود را وابسته به جمع آمد، وابسته به گردهمایی اعتراضهای قانونی استفاده برد و نسبت اون نیز غیر قانونی بازداشت کرده می شود، از آزادی محروم کرده می شود، این شخص را نیز مفهومی میتوانیم زیر مفهوم محبوس سیاسی نیز توغری کرد. مثال عادی این مامورات عادینه است که چندین مرتبه مراجعت میکند به شهردار دوشنبه، به پرزیدنت تاجیکستان و حقوق برمکنی ها در محلشان در جمهوری سخن میراند و فقط پس از دعوت، فقط پس از خواهش برگزاری یک تظاهرات، میتینگ، پیکت نسبت پرونده آغاز کرده می شود. این پرونده همه طرفه گویم غیر قانونی و او با مدت طولانی محروم کرده می شود از آزادی.
یکی از علامت‌های محبوس سیاسی نیست، نه فقط فعالیتش که گفتیم فعالیت سیاسی است، فعالیت دینی هست، عقیده گوناگون داشتن است. یکی از علامت‌های محبوس سیاسی بودن این گوناگون بودن جزا دادن یک چند اشخاص وابسته به یک پرونده است. مثال بزرگمهر یاروف هم محبوس سیاسی جمهوری تاجیکستان می باشد، هم محبوس سیاسی است و یکی از عیب‌های اولین او این قوابی می باشد. با مبلغ 7,500 دلار گفته او را بازداشت میکنند، نسبتش پرونده آغاز میکنند و همان روزها برادری سرداری مقامات آنتی کورپسیونی را با گرفتن گویا پاره 600,000 سومونی بازداشت میکنند، ولی نسبت او نه حبس تطبیق کرده میشود و او بالاخره بعد مدت 1-2 ماه با آزادی در آزادی میکنند. ببینید یک پرونده های یک خیله را دو خیله بردن، یعنی دو خوره بودن در رفت تفتیشات، در رفت محاکمه های سودی وابسته از خود موقع انسان، وابسته از جای او در جمعیت، وابسته به خویشتباری نزدیکی او به حکومتداران، چون اشخاص را نیز میتوانند محبوس سیاسی نامند. البته مفهوم محبوس سیاسی این حال در یگان چیز کتاب‌های کسبی حقوق شناسی انیق آورده نشده است. هر یک دولت، هر یک تشکیلات حقوقی یک مفهوم خودشان دارد و استانداردی که محبوس سیاسی می‌نامند این همین اون نظر داشت، اون نقطه‌ای که امنیستی اینترنشنال برآورده است همون حساب میباشد. و این حال من میخواستم در خاتمه دو مهمان است خواهش میکردم که همان کارگردان یکی از آنها را به ما پیوست کنند و سخنهای آنها را درباره محبوسان سیاسی درباره همین روز شنویم. السلام علیکم آقای محیدین. علیکم السلام. امیدوارم که نوابسته از آنی که قرار برآورده شده است در فدراسیون روسیه و نوابسته از آنی که در تاجیکستان چه حادثه ها رخ دادن، وضع سلامتی شما، روح شما استوار است و شما در راه پیش کردهتان حالا هم استوار هستید و این بر شما تاثیر نمیرساند. خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشید برادر جمشید. میندار برای هم دعوت کردند و هم برای صحبت‌های خوبی که در آغاز جلسه کرده درباره زندانیای سیاسی و مفهوم زندانی سیاسی و اینچنین برای این اشاراتون به قرار اخیر دادگاه عالی روسیه. بله درست است که این یک قرار بسیار هم از لحاظ حقوقی بی اساس بود و شما همچون حقوق‌شناس این را خوب میدانید و یک قرار صرف سیاسی بود و طبیعی است که به تاثیر نخواهد بود به مهاجرین ما در روسیه، اما برای ما کسانی که در سیاست روز اول نیستند و این گونه ضربه های سیاسی حقوقی را بارها خورده ایم، چشیدیم و استخوان‌هایمان در همین راه سخت شده است. طبیعی است که اینا تاثیر زیاد نخواهند داشت و میگویند که هر آن چیز که ما را نابود نکرد ما را قوی‌تر میکند و آن چیزی که ما را نابود نمیکند و طبیعی است که این گونه حالت‌ها نابود نخواهد کرد، حتما باعث تقویت بیشتری ما خواهد شد و همونطوری که گفتید راه ادامه دارد و شاید که بعد از این باز یک کمی جدی‌تر و قوی‌تر و فعالیت‌ها آشکارتر خواهد شد. حالا برگردیم دیگر به موضوع صحبت شما و با اجازه شما جمشید میخواستم چند نقطه نظر خود را در رابطه با این موضوع بگویم و اینم بار دیگر تشکر با شما به بنیاد بزرگمهر یاروف که این چهاربینی را برگزار کرده ایستادید و امیدوارم که این دیگر چهاربینی یک مرتبه نه بلکه دائمی باشد و بنیاد بزرگمهر یاروف همچون بنیاد تخصصی که وظیفه اساسیش از لحاظ حقوقی بها دادن تمام قانونشکنی‌های سیاسی و دیگر نمونه قانونشکنی‌ها در تاجیکستان می باشد، این مسئله را همه ساله پیگیری خواهد کرد و تنها اکتفا به برگزاری این
صحنه هر سال نخواهد بود، بلکه در ادامه آن و در عملی کردن این نیت ها قدم های مشخص برداشته خواهد شد و تا اینکه نه اینکه ما فقط قضیه زندانیای سیاسی را به گوش جهانیان برسانیم که این الکی رسیده است و تاجیکستان یگانه کشوری است که سازمان ملل متحد کمیته ویژه آن نسبت 16 زندانی سیاسی پرونده باز کرد و این پرونده ها را یا این حکم و دادگاه ها را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان تقاضا کرد که بلافاصله آنها را آزاد کند و با آنها جبران مادی و معنوی پرداخت شود که دیگر کشورها حتی کشورهای بزرگتر از ما هم به این حد پرونده در سازمان ملل ندارند و این از یک طرف یک فاجعه بزرگ ملی هست که یک کشور کوچک اینقدر پرونده های سیاسی در سطح بین المللی دارد، اینقدر شهروندانش در روی خطای گوناگون اینترپول و دهها سازمان های دیگری منطقوی هست و زندانهایش پر از زندانهای سیاسی است ولی از طرف دیگر پهلوی دیگری مسئله این است که جامعه شهروندی تاجیکستان، اپوزیسیای تاجیک، فعالان سیاسی و حقوقی تاجیکستان توانستند که در سطح بین المللی قضیه زندانی های سیاسی را و مصیبت مردم ملت را معرفی کنند. بنابر همین این گونه حالت رو من از دو زاویه میبینم، یکی منفی دیگری مثبت، ولی تلاش باید کنیم که هر چقدر پرونده های سیاسی ما کمتر باشد و هر چقدر تاجیکستانی ما در صحنه بین المللی از لحاظ منفی کمتر معرفی شود هم قدر خوب است. ما و شما دلمون میخواهد که بیشتر تاجیکستان را همچون یک کشور پیشرفته آرام که در آن حقوق بشر رعایت می شود، در آن انسان صاحب کرامت و شرافت است، در آن انسان ها با انسان ها همچون انسان مناسبت می شود، نه همچون انداز سپار و همچون گمانبر به ریسورس همچون ریسورس برای پر کردن بودجه، پر کردن زندان، پر کردن کیسه منصبداران. این واقعا آرزوی هر یک ما است، برای این تلاش داریم. اما چیکار کنیم که ما و شما مجبوریم که در پهلوی آن که از طبیعت زیبای تاجیکستان، از مهمان نوازی تاجیکان، از فرهنگ والا و تاریخ والای تاجیکان صحبت میکنیم، وقتی که برمیگردیم به واقعیت های امروزه چهره فقط آن را میبینیم که یک پرزیدنت 30 ساله است با خانوادهش کشور را غارت میکند، تجاوز میکند. از لحاظ اقتصادی ما در گروه عقب مانده ترین کشورهای دنیا هستیم. از لحاظ حقوق بشر و محدودیت‌های سیاسی ما جزء 10 کشور بدترین عالم هستیم. خب مجبور هستیم که دیگر در این باره هم صحبت کنیم و چون که اگر این موضوع مطرح نشود جامعه جهانی از مصیبت و فاجعه های ملت ما بخبر میماند. نکته دوم این است جمشید و دیگر دوستان، این که من بسیار میخواستم که قضیه زندانی های سیاسی حداقل از طرف ما جامعه تاجیکستان سیاسی نشود. درست که آنها زندانی سیاسی هستند، از روی اعتقادات و فعالیت های سیاسیشان زندانی شدند. البته اینجا شما یک تفسیری خوب کردید. من میخوام یک نکته رو کمتر روشن کنم که شاید که ما کسانی که امروز در زندانهای تاجیکستان هستند از روی عقیده و دیدگاه ها و فعالیت هایشون به دو دسته جدا کنیم. چون در جامعه بین المللی دو گروه را میشناسند، یکی زندانی های سیاسی که اینا فعال سیاسی هستند، از روی موقع سیاسی زندانی شدن، یک گروه دیگر را به زبان روسی اوزنیکی ساوست میگن، بندی وجدان. من همین خیلی ترجمه کردم، یا زندانی های وجدان، از روی یعنی آنهایی که خودشون فعال سیاسی نبودن، ممکن در یک NPO کار میکردن یا مثلا فعالیت سیاسی نداشتند و اونها ملا هست یا پیرو یگان جریان دینی هست. من همین رو گفتم وابسته به راه موندن حقوق و آزادی های بله بسیار خوب میبود، آزادی سخن گرفتن معلومات، آزادی دین. من بسیار خوب میبود که اگر حقوق شناسان و زبان شناسان ما برای این بخش از زندانی های ما که اینها هم در مجموع الان جزء زندانی های سیاسی حساب میشوند یک واژه درست رو پیدا میکردن که
وقتی که ما درباره این گروه گپ میزنیم مشخصا بگیم که اینا یک گروه داریم زندانیای سیاسی مثل مثلا اعضایان حزب نهضت، گروه 24 و حزب دموکرات، زید سعیدوف، بزرگمهر و دیگران، و یک گروه بزرگ دیگر داریم که اونها هم زندانی هستند به خاطر عقیده و اندیشه هایشان، اما فعالیت سیاسی نداشتند، اما به هیچ وجه جایگاه آنها، مصیبت آنها کمتر از زندانی های سیاسی نیست. و این نکته رو میخواستم که بعدا زبانشناسان و حقوق شناسان بالایش کار کنن و یک واژه درست پیدا کنن. و نکته اخیر این است که من چرا پیشتر گفتم که حداقل از طرف ما فعالان سیاسی و جامعه شهروندی قضیه زندانی های سیاسی نشود، همچون قضیه انسانی و ملی مناسبت شود. این نکته خیلی مهم است، چون جامعه ما گرفتار یک درد است. جمشید و همه دوستانی که ما رو تماشا میکنن، اگر زندانی سیاسی عضو خانواده من نیست، خویش و تبار من نیست، از دهه من، از ناحیه من نیست، یا اعضای حزب و اعضای گروهی من نیست، یک قسم زیادی از جامعه نسبت تقدیر او بی‌پروان و مسئله را از نگاهی صرف حزبی، گروهی یا محل و منطقه یا حتی کسبی مناسبت میکنن. اگر یک روزنامه‌نگار زندانی شد، شما میبینید که گویا که روزنامه‌نگار یک جایگاه خاص داشته باشد، یک قشری علاهیده باشد که اگر روزنامه‌نگار زندانی شد باید در او باره بیشتر گپ زد و تنها باید روزنامه‌نگارها گپ زنند. اگر ادوکات زندانی شد، گویا که این ادوکات دستنارس است و فقط باید ادوکات‌ها از او حمایت کنند و مسئله را طرز مطرح میکنند که یعنی این ادوکات نباید زندانی میشد. من میخوام مسئله را طرز مطرح کنیم که هیچ انسان در تاجیکستان برای عقیده و فعالیت سیاسیش باید زندانی نشود. او روزنامه‌نگار است، ادوکات است، اعضای حزب سیاسی است، ملا است، تاجر هست، فرق نمیکند. او دینی هست یا که دنیوی هست، اتئیست است، مسلمان است، غیر مسلمان. ما باید قضیه را قضیه انسانی حساب کنیم، قضیه ملی حساب کنیم. ولی متاسفانه پرابلم ما در این است که مناسبت ما حتی با فاجعه های انسانی مناسبت حزبی، گروهی، کسبی و منطقه‌ای شده است. اگر مثلا زندان ها امروز از اعضایان حزب نهضت و گروه 24 و دیگر فعالان سیاسی اپوزیسیونی پر است، یا از قشر روحانی یا از مردم بدخشان برای مثال که اخیراً خیلی زادگان بدخشان زندانی شدند، نمایندگان دیگر قشرها، دیگر منطقه ها، دیگر جریان های سیاسی یا خاموش میستند یا میگن که این پرابلم همون گروه هست، عیب خودشون است. بدخشانی را زندانی کردن، خب عیب خودی بدخشانی ها چرا این کار کردن؟ نهضتی را زندانی کردن، عیب خودشون چرا اپوزیسیون شدن؟ یا گروه 24 یا زید اگر زندانی شد میگن عیب خودش چرا حزب تشکیل کرد؟ بزرگمهر زندانی شد میگن عیب خودش چرا پرونده نهضتی ها را گرفت؟ ما همیشه زندانی را گناهکار میکنیم، همیشه مظلوم را گناهکار میکنیم، به جای آن که بیایم بگیم که او گناهی ندارد، او جنایت نکرده است که بزرگمهر آمد همچون انسان، همچون ادوکات مسئولیت رسالت کسبی خود را انجام داد، ادوکاتی زندانی های سیاسی شد. یا اینکه یک اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا وقتی که حزب قانونی بود در هیئت یک حزب قانونی عمل میکرد، از روزی که حزب بسته شد اونها دیگه فعالیت نکردند. زید سعیدوف از روی کنستیتوسیون حزب تشکیل داد. ما مسئله رو اگر انسانی نبینیم، ملی فکر نکنیم، باور کنید زندانی های ما بازم در زندان به محل و به حزب و به گروه تقسیم میشوند و مثل همون از روی سیاست پاره کن یا پراکنده کن حکمران حکم بران، ملت ما رو به حزب و به گروه و به منطقه تقسیم میکنن. حتی زندانی های ما رو تقسیم میکنن، یکی رو سلفی، یکی رو حنفی، یکی رو صوفی، یکی دیگر رو حزبی، یکی رو غیر حزبی و همین طریق زندانی ها پر شده است و هیچ کس با نگاه ملی و نگاه انسانی به قضیه زندانی های ما مناسبت نمیکنند. من امیدوارم که نابسته از آن که این روز از طرف کی روز زندانی های سیاسی اعلام شده است، نابسته از آن که امروز این پرونده در دست کی است، در دست مسئول اساسی این پرونده اگر بنیاد بزرگمهر یاروف است، معنی آن ندارد که دیگر قشرهای جامعه ما بی‌طرف باشیم بگیم که تنها مسئولیت بزرگمهر یاروف است، مسئولیت این بنیاد است. باید که با تمام نیرو کمک کرد. همچنانه که اگر مثلا امروز قضیه مردم
اسفره مردم سوخت ما هست که در مرز، ما نباید بگیم که قضیه یک محل یک منطقه است. تمام درد، تمام داغ، تمام مشکلات ملی ما باید همچون مشکلات ملی حساب شود و ما همچون ملت با آن مناسبت کنیم. همین چند نکته بود جمشید که میخواستم با استفاده از این فرصت برایتان بگویم. عذر که کمی طولانی شد، بازم در خدمتتان است. نه خوب است. من یک سوال هم داشتم، یا اینکه نمیدونم سوال هستین یا که خیلی خودتان فکر کنید این چی است. همین علتی که شما گفتید که ما خودمون در حقیقت همین ملت توجیک خودمون کوچه به کوچه حتی تقسیم میکنیم، محله و سوبیست کوچه به کوچه تقسیم میکنن، محل به محل، کسبیت به کسبیت، حزبیت به حزبیت، یا اینکه نمیدونم رویه دینی و این سون. همین یکی از سبب‌های میشه که تو حال اینا مدت چند سال شد، 7 سال میشود که از این ریاست اولی حزب نهضت اسلام همچون زندانیان سیاسی پس پنجره هستند و ما همین یکی از سبب‌های میباشد که با نظرداشت آنی که سازمان ملل متحد یک قطعنامه برآورد، اظهارات یا اینکه قرار برآورد باید آزاد کردن اونها یگان نتیجه نمیبخشد و چی باید کرد که همین ملت ما اقلا متحد شود بین یکدیگر و چی تاثیر باید رسون به حکومت که وضعیت تغییر داده شده، اقلا پرونده زندانیان سیاسی از نو بازدید کرده شوند. یک از مشکلی. سوال شما بسیار سوال مهم است، اما یک سوالی هست که با یک دو جمله به آن جواب دادن نمیشود. این سوال شما جواب صرف حقوقی یا سیاسی ندارد، این یک جواب کامل، بله یک جواب واقعا کامل میخواهد که من نظرم این است، اگر کمتر وارد فلسفه و سیاست شویم، نظر من این است که درست است که ما همچون ملت نشانه ها و رمزهای ملی را مثل همه ملت های دیگر داریم. دولت داریم، پرچم داریم، سرود ملی داریم، ارتش داریم، سرود ملی داریم، در سازمان ملل کرسی داریم. یعنی تمام نشانه های یک ملت و دولت رو دارا هستیم. اما باید اعتراف کنیم که امروز ما تاجیکان، وقتی من تاجیکان میگم منظور من از این واژه سیاسی است، تاجیکستانی ها، یعنی ما تاجیکستانی ها تفکر ملی نداریم. ما همه رمزهای ملی رو داریم اما همچون ملت فکر نمیکنیم، همچون ملت، همچون جز این ملت اندیشه نمیکنیم. اندیشه ما یا حزبی است، یا گروهی است، یا محلی است، یا منفیت های شخصی خودمون رو در نظر میگیریم. اگر ما واقعا ملی فکر میکردیم بدخشان به این روز نمیرسید. کلاب و سوخت و دوشنبه اجازت نمیداد که نسبت بدخشان این گنوسید صورت بگیرد. اگر ما ملی فکر میکردیم اجازت نمیدادیم که نسبت اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این مصیبت رخ بدهد. درست که در جامعه تاجیکستان خیلی ها از لحاظ فکری علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند، همچنین که خیلی ها علیه مثلا حزب دموکرات هستند، خیلی ها علیه حزب کمونیست هستند. اما همین که اگر یک اعضای حزب کمونیست زندانی شود، مظلوم باشد، من باید خرسند شوم که از لحاظ اعتقادی و عقیدتی من با حزب کمونیست رقیب هستم. پس نگاه ملی من چی است که یک انسان رو، یک عضو این ملت رو غیر قانونی زندانی میکنن. من فقط برای آنکه عضو این حزب نیستم یا رقیب این حزب هستم باید خرسند شوم. متاسفانه یک قسم زیاد از ملت ما چنین میاندیشد. وقتی که اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی شدن، سرکوب شدن، شما در جامعه، در شبکه‌ها دیدید چقدر قشرهای دیگر خرسندی میکردن که خدا را شکر خوبشون شد. حتی بعضی از نمایندگان خیلی هم با سواد و تحصیل کرده دنیوی ما هم گفتن که خب این قشر دینی هست، ما باید که اجازت ندیم که دیندارها قوی باشد. خوب کرد که حکومت اینها رو سرکوب کرد. بعد از آن که سرکوب شده ما یک سال بعد نوبت همینهای رسید که از زندانی شدن ما خرسندی میکردن. دیدیم که بعد حزباشون ممنوع شد، رسانه هاشون بسته شد، خودشون پراکنده شدن. و این تفکر ملی نیست، این تفکر مضافاتی است، منطقه‌ای هست، این تفکر گروهی است. من مشکلی اساسی رو جمشید در همین میبینم که ما هنوز همچون ملت فکر نمیکنیم. شاید که همین مصیبت ها یک تکان ببخشد.
یعنی شاید ببینید وقتی که قضیه مثلا قضیه مرز با قرقیزستان میشود، حکومت تلاش میکند تمام قشرهای جامعه را، دیندار را، حتی اپوزیسیون را، حتی کسانی را که خودشون را سرکوب میکنند میزنند، بدخشانی ها را، همین گلبدین شهید رحمتی در مرز قرقیزستان بود، خالبش که زندانی شد در مرز قرقیزستان بود، رحمتی حاجی عبدالحلیم نظرزاده در مرز قرقیزستان بود. بسیاری از داملا نعیم جان اسفرگی، من یادم هست که در مشکلی اولین مشکلی با قرقیزا در مرز که اون وقت ما در تاجیکستان بودیم، همین داملا نعیم جان اعضای حزب نهضت در اسفره گاو میکشتند و سربازان تاجیک را کمک میکردند، مسئولیت انسانی خود را انجام میدادند و حکومت اینها را تشویق میکرد. بعد که از این مشکلی رهید، همین حکومت می آید با یک تفکر غیر ملی مضافاتی منطقوی خودش، محلگرای خودش، باز هم همون فرزندان ملت بدخشانی ها را سرکوب میکند، نهضتی ها را سرکوب میکند و دیگر قشرها خاموش میستند. امروز در مرز قرقیزستان مشکلی است. شما ببینید که فیکای حکومت چیکار میکنند. کسانی را که سرکوب میکنند، بدخشانی ها را، نهضت را، گروه 24 را، باز اینها را متهم به آن میکنند که شما اگر پاتریوت باشید در کجا هستید؟ شما چرا نمیید در مرز قرقیزستان با قرقیزا بجنگید؟ و ده ها تهمت دیگر. در این گونه حالات ها اینا سوء استفاده میکنن از رمزهای ملی، از ارزشهای ملی، از ننگ و ناموس ملی و همین که با گفت تاجیک‌ها خرشون از لای گذشت، اولین ضربه رو به سر باز همین ملت میزنن، به سر همین قشرها میزنن. بنابراین ما در اینجا دو مسئله رو از هم جدا کنیم. یکی مسئله ملی است که امروز باید ملت تاجیک در اطراف مردم اسفره، کانی بادام سرجم باشن، از مرز و بوم ملت و کشورمان دفاع کنن. ما نه فقط به خاطر آنکه این قضیه را امام علی رحمان با وجود آورده است و واقعا هم من 100% باوری دارم که این سیاست‌های خود امام علی رحمان هست. برای این دلیل هم دارم، بعدا در یک صحبت خواهم گفت. اما دیگر ملت گرفتار این مصیبت شده است. باید در پهلوی ملت بود و نباید بگیم که قضیه فقط به خاطر آنکه امروز پرزیدنت امام علی رحمان است ما موقع بی‌طرفی بگیریم. نه، ما باید با تمام نیرو در پهلوی ملت و مردم خودمان برای دفاع از سرزمین باشیم. اما وقتی که این مسئله حل شد، ما باید امام علی رحمان را رها نکنیم. مشکل ما در همین است که در وقت مصیبت تلاش میکنن همه را سالدار و ریشدار و باز همون میبینید که در مرز میبینید در نوارها باز همون مجاهدا به یادشون میرسد و میگن که شما سالا مانید و ببندید و ریش مانید و همون پاکول افغانی را بیارید تا اینکه قرقیزا بترسن. بعد از آن که از مرز برگشتن، هجوم و جنگ با حجاب و با ریش و با سالا با منبر و مسجد شروع می شود و این بازی دخوره، بازی ضد ملی و این بازی های سیاسی با ملت تا کی دوام میکند. بنابر همین من جمشید نظرم این است که باید یک اندیشه و تفکر ملی پیدا کرد. وقتی که من ملی میگم، بعضی از باز برادران خیلی هم حماسی و متعصبی ما نگویند که من همیشه ملت میگم، پس دین کجاست، اسلام کجاست؟ برادران وقتی که ملت تاجیک میگیم، منظورم همون ملتی هست که اکثریتش مسلمان هست. یعنی 90-95% ملت تاجیک مسلمان است. به طور اتوماتیک خود دیگر ارزش‌ها و فرهنگ دینی ما هم جزء همین فرهنگ اسلامی همان هست. فرهنگ ملی همان جزء فرهنگ اسلامی جزء فرهنگ ملی است و برعکس فرهنگ ملی همان باز در نوبت خود جزء فرهنگ دینی همان هست. بنابر همین من مشکل را در همین میبینم که ما به یک تفکر ملی هنوز متاسفانه نرسیدیم. تشکر زیاد استاد برای سخنهای به نهایت پرمضمون و موافق. انتظار میشویم که اون چیزی که این حال گفته درباره دست داشتن امام علی رحمان در همین حادثه به طریق نشر میکنند و ما رو میبینیم جامعه در حقیقت این شاید یکی از تکان شود که همون ملتی که شما گفتید ملت ما دارد برطرف کرده شود و خلق بیند، فهمد، شناسد که در حقیقت درباره منفعت‌های شخصی، منفعت‌های گروهی اولوی فکر میکند و که وظیفه کسبیش فکری منفعت‌های دولتی است برخلاف آن کار میکند. خودش مبیند یک قضاوت کند. تشکر زیاد استاد. خواهش میکردم که با علیم شیرزمانوف سخن داده شود از طرف کارگردان تا اینکه او را نیز شما برای کار جمشید خدا نگهبان. تشکر زیاد. خدا نگهبان.
سلام علیکم. کوی علی. شما و تماشاچیان تشکر از دعوت. خب سوال میتیم یا اول شما وابسته به همین روز زندانیای سیاسی میگفتید که مثال شما چرا در نظر دارید چون زندانی سیاسی و اون حادثه هایی که در خروخ رخ داد نوامبر سال گذشته مای اپریل امسال این اشخاص همچون زندانی برای معین کردن روزهای مشخصی برای یگان گروه یا یگان قشر اصلا از ابتدا مخالف بودم و هستم. این شاید یک سابقه شوروی باشد یا یک چیزی است که محبوسان سیاسی به خود همین واژه خود خیلی روش کننده است. روز محبوسان سیاسی یعنی روز یادبود محبوسان سیاسی یادبود محبوسان سیاسی اونا سلامتند انشالله و یادبودشان. یادبود این معنی وای ندارد که آدم مراد به یادش بیاد در زندگی هم یاد کردن. این هم باز همین ورشنه یادبود هم باز در معنی ما تاجیکا همین خیلی نقمست است که یادبود در باره یک نفری که اگر نه خدا رحمت کند آدم زنده را هم باید رحمت کند و خدا رحمت کند یک آدم زنده را بگویی او سخت خیش تبورش سخت کرد یا که مثال یک تاقی میپوشه میگن که کی مرد. بعد از همین خاطر میگم که همین روز زندانیای سیاسی محبوسان سیاسی عموما همین مفهوم خودش برای من مفهوم نیست ولی در عموم همین 365 روز در سال باید همیشه یک قشر جامعه که خود را آگاهان سیاسی آگاهان یعنی حامیان حقوق انسان و یک آدم بی‌طرف خود را نمی‌شمارند باید 365 روز برای این قشر جامعه روزهای دفاع از حقوق چنین مردمان مظلوم است. ما درباره زندانی‌های سیاسی و چیزی که شما گفتید محبوسان وجدان سخن کردیم و بغیر از اینها هم در زندان‌های تاجیکستان در دولتی که در آنجا دادگاه مستقل نیست و عدالت سودی وجود ندارد در این دولت‌ها همه زندانی‌ها تقریبا همه زندانی‌ها یک نوع زندانی سیاسی شاید هم باشد و برعکس هم هست. یعنی یک گروه زندانی‌ها با نوع و با صرف نظر از آن که جنایت وزنین ترین کردن جزای کم گرفتن با کدام سبب و گروه است که واقعا من درباره زندانی‌ها میگویم که اونها واقعا قانون شکنی کردن یگان قانون شکنی کردن و اونها ناعدالتانه حکم گرفتن. مثال در چند ماه اخیر که بدخشانی‌ها رو به دادگاه کشیدن جوانایی را که با حقوق شاید حتی با همان اتهاماتی که اینها برایشان جاری کردن جزاهای خیلی سنگین ترین رو برای جزا کردار موافق نیست برای این خودش بله هستند پرونده هایی که میشد با جریمه اونها رو چیز کرد جنبست کرد ولی با آدم 10 سال 15 سال 18 سال زندان دادن حتی با همان تهمت هایی که خودشون بالای مردم بافتن اون آدم چنین جنایت رو صادر نکرده بالای او چنین جنایت رو چی کردند یعنی بار کردند و به او 18 سال حکم زندان دادند. یک برادر مثال پیر محمد خجمری یگانه کاری که کرد او سخنگوی
کمیسیه 44 بود. سخنگوی کمیسیه 44. به خاطر سخنگوی کمیسیه 44 بودن بنده خدا 18 سال حکم زندان رو گرفت. در حالی که همینجا سوال پیدا میاد. اعضایان کمیسیه 44 گروهی متشکل جنایتی بودند. پس همان اعضایان گروهی هم کمیسیه 44 که از جانب حکومت بودند، کارمندان پروکراتورای ولایتی بدخشان کوهستان، پروکراتورای گنرالی، چرا آنها نسبت اونها پرونده نمیشود؟ در اعضای یک گروه در تجربه تاجیکستان ما واقعا داشتیم اعضای گروه متشکل جنایی که عضو فرانت خلقی بودن، حکما گرفتن و حکمای صرف نظر از اون که در سابقه شون کشتار انسان هم داشتن، حکمای 8 سال 12 سال می گرفتن. اونهایی که واقعا عضو گروه متشکل جنایی بودن و این روز هم هستند عضو گروه متشکل جنایی که واقعا عضو گروه متشکل جنایی بودن، واقعا اونها عضو این گروه بودن و از 8 سال بالا حکم نگرفتند و من نمیگویم که اونها باید بیشتر بودن. این واقعیت است. اگر گروه متشکل جنایی به گفت اینها تأسیس داده شود و این گروه متشکل جنایی جنایت‌های میانه صادر کرده باشد و همین عضو همین گروه سرکرده گروه هم نباشد و یک سخنگوی همین گروه متشکل جنایی باشد که اصلا یگان جنایت وزنی را صادر نکرده است، اگر حتی تصور کنیم که همین کمیسیه 44 گروه متشکل جنایی باشد، همین خوجمری که سرکرده اون نبود این گروه، این یکی سخنگوی همین گروه بود و آیا 18 سال حکم کردن حتی تصور کردیم که گروه متشکل جنایی بود. رول ادوکاتور تاجیک رو در پایدار شدن زندانیان سیاسی در چی میبینید؟ خب این سرکوب همه سابق چه گویم سابق مخالفان فرانت خلقی، تمام گروهایی که در سابقه در سنگر دیگر از رحمان قرار داشتن اخیراً سرکوب شدن و به علاوه بر این در داخل همین جامعه اندیشمندانی که اندیشه مستقل داشتن به مانند بزرگ میریانوف، به مانند دلیر امام علی، به مانند عبدالله غربتی و دیگر که یک شیرهایی که هستند که یعنی یک زیایایی هستند که اندیشه مستقل داشتن، یعنی نگاه نمی کردن که همین اندیشه من به فلانی خوشش از این می آید یا نه، اونها اندیشه خود را ابراز می داشتن و اینها هم دشمن همین رژیم می شوند و این رژیم در هر قدر طولانی تر سر قدرت ماند همان قدر مشکوکتر نسبت تمام فعالیت شهروندان بدون نظارت خودشون باشد مشکوک می شوند و هر نفری که یک نوع فعالیت را از خود نشان میدهد، حتی صاحب کاری که به طور مشکوک برای اینها یکی چه بگویم سوداش خوب رفت و بیزنسش رواج یافت، از اون هم اینها تعدید را احساس میکنند و چنین نفران را نیز اینها می آیند و جزا میتیند و همه اینها را میشد گفت که اینها زندانی یک نوع زندانی سیاسی است، چون که حکم آنها انگیزه حفظ قانون نیست، انگیزه حکم آنها انگیزه سیاسی است. البته یکی از همون نمودها، یکی از نقطه های تفسیر مفهوم زندانی سیاسی این
устувор будан нигоҳ доштани ҳокимият мебошад. Яъне ки шахсе ки шубҳа дорад, метарсад аз навор, аз маълумоте ки чунин журналистон ба мисли Пир Муҳаммадзода, Абдуллои Ғурбатӣ, Эмомалӣ Далер, Авқибек Саидемӣ дигару дигар паҳн мекунанд ва намехоҳад ки ҳамин ифшо шавад, ҳарчанде ки дар мақомоти баланди қудрати ҳам набошад, намехоҳад ифшо шавад бо восита хеш таборушиносҳои худ дар мақомотҳои қудратӣ нисбати ин ашхос парванда мекунанд. Яке аз аломатҳои мафҳуми ҳамин зиндонии сиёсӣ мебошад. ва дар охир мехостам як маълумот дар бораи вазъи бародаратон пурсем. Акои Алим дар кадом ҳол аст? ӯ бо кадом муттаҳамот зиндонӣ шудааст? متاسفانه یگان اطلاعات از این قضیه ها، از این پرونده ها، نه فقط پرونده برادرم، و از دیگر پرونده ها یگان اطلاعات دقیقی در دست نداریم، چون که قرار سود به دست خود سود شونده داده نمی شود و این یک پرمالکنی نوبتی حقوق انسان است. چون که اگر آدم خواهد دعوا برد از بالای قرار سود، او باید در مهلت 10 شبانه 10 روز برآوردن حکم سود دعوا برد. ولی ما مردم، نه فقط ما، دیگر مردم هم از حکم نزدیکان خود را در دست ندارند و ایشان نمیتوانند از بالای این حکم ببینید. در بدخشان اینها آمدن همچون لشکر غاصب زده در آمدن، مردم را کشتن و اموال مردم را به یغما بردن. ماشین حتی در روشان یک دان و تلویزیون و دیگر کامپیوتر و یک مقدار کلان اموال مردم را به یغما بردن و ماشین های مردم را به یغما بردن و حتی در مثال همون آدمی هستند دولت هایی که نفر را زندان بردن و در منطقه دیگر تاجیکستان از خیش نزدیک او ماشینش را کشیده میگیرند و میگن که اکنون برو برای خود که دعوا به یگان جا نبر که وضعیتت بد میشود. یعنی ماشین های شخصی مردمان را، همان مردمان قرار سودشون رو ندارن که بدانند، خشتبارشون بدانند همان ماشین را که از اولی همان بردن آیا او مصادره شده است طبق قرار سودیانه. اگر مصادره شده باشد خب دیگر تن به تقدیر دیم، لیکن اگر مصادره نشده باشد من باید همان کارمند مقامات را که آمد در وقت کافتوکاو خانه و اون اموال خانه را به یغما برد، من باید از بالای او دعوا بسود برم که این یک سوال روی راست است و این تعداد زیاده است. شاید 100 چیز نقلیات شخصی آدم ها از روشان تا فروغ و یغما بوده شد. یک سوال، اگر مخالفانی ما، مخالفانی اندیشه و فکر و حرکت های سیاسی ما این برنامه رو گوش کنن، حتما آنها میگن که اکو علیم دروغ میگن. البته که همین گپا میگن، جمشید دروغ میگه، علیم دروغ میگوید، کسی دیگر اشتراک نکرد، همه اینا دروغ میگن، یگان اساس ندارد، همه از روی قانون سود شده است، همه جنایتکار است و طبقی همون کردارشان جزا گرفته. شما میگوید که یگان نفر در بدخشان وابسته به همین حادثه ها که بازدار شدن و زندانی شدن حقوق به حمایت را استفاده برده نمیتوانند، حقوق به شکایت کردن از قرار سود را ندارند، حقوق به شناس شدن با موادهای پرونده های خودشان را ندارند. آیا در حقیقت همین خیر است؟ آیا یگان نفری نیست که حکمش را در دست خشت
شما یک سازمان حقوق بشری هستید و شما هم کارهای خارجی دارید و این پرونده هایی که فرض کردیم اوباشی باشد یا دیگر اکثریت پرونده ها سر دولتی نیستند و باید برای تحلیل کردن یعنی مانیتورینگ کردن همین وضعیت بدخشان و به دادگاه کشیدن مردم در بدخشان باید از همه پیش با همون قرار سود باید شناس شدن همچون یک تشکیلات حقوق بشری باید درخواست از جهتی اهالی بدخشان و ملت که گویم همین منطقه شما مردم شما بیشتر با شما صحبت میکنن، بیشتر با هم بدخشانی ها صحبت میکنن و ما نه. ما چندین مراتب کوشش کردیم که اقلا یک روی خط گیریم، کوشش کردیم اقلا یک معلومات گیریم و ما کسی یکون چیز نمی نویسد و جواب هم نمیداد. آن سرکوبه که امروز هنوز ادامه دارد در بدخشان، امروز در بدخشان میدانید چه کرده ایستادم چی و بعد از همین قتل عامی که در بدخشان اینها پیاده کردن، مردم بدخشان متاسفانه همین قتل عام رو در همین قتل عام رو تمام ملت رو مقصر میدونند. همان مردم جبر دیده بدخشانی تمام ملت را مقصر میدونند و امروز که در شمال کشور در اول صحبت چرا که در بارو همین واقعه که به وقوع آمده است و در تمام کشور، نه فقط در بدخشان، در تمام کشور مقامات قدرتی و مقامات های محلی و حکومت دولتی یک معرکه به گفت اینها چیز میگن سیوب موبیلیزاسیون میگن، گویا که مردم به کوچه‌ها به تظاهرات بر اومدن. این البته تشکیل کرده خود مقامات است و ببینید من ضد نیستم با همین، اگر همین تظاهرات ها را با یعنی داوطلبانه هم کرده باشن، لیکن در بدخشان آمدن خانه به خانه روی خط میکنن و میگن که اگر شما نبرایید به میدان، اگر در فلان روز نبرایید، فرزند شما در مسکو همین خیل در تظاهرات بود و در فلان جا بود، ما پگاه و ایرا رنگ امردین و رنگ اورز میاریم و گروگان شده است. مردم گروگان گرفته شده است و امروز ما شما نمیتوانیم از همین مردم معلومات بگیریم، لیکن ما شما الکی از رسانه های خبری مقدار معین پرونده ها رو شناس هستیم و ما اگر درخواست مثال همان سازمان های حقوق بشری بین الخلقی درخواست دیند که همین قرار سود نسبت فرض کردیم همون حاضر گفتم خوجمری پیر محمدوف یا شفتالو بیک محمدوف که 18 سالی حکم زندان گرفتن و یگانه جرمشان همین عضو جامعه مدنی بودند و حق خود را طلب میکردند، 18 سالی حکم زندان گرفتن. باید سازمان های اگر گپ من را باور نکنند باید درخواست دهند. همان هایی که حتی از تاجیکستان هستند و امروز بعد همین برنامه من را دروغگوی کنند، آنها حق دارند که به دادگاه درخواست دهند و همان حکم دادگاه را بگیرند و در چیز نشان کنند، در رسانه ها پخش کنند که انا حکم دادگاه فلانی انا با همین بندها این چیز شده است. خوب بیارن حکم دادگاه را با تشکیلات های حقوقی نمیدین، با ادوکات ها نیز نمیدین، برای که ادوکات ها مستقل نیستن. در اینجا فقط همون خشتابور با ادوکات میتین با ادوکات سه چیز با ادوکات میتین، با عیبدار شونده با حکم گرفته میتین. از روی قانون گفته ایستاده که در قانون نوشته است. اگر همین ندادم پس من حق هستم، اگر ندادن نشد
معلوم می شود که در تگ این در تگ کاسه نیم کاسه است. یعنی که ما میتونیم بگیم که شماره محبوسان سیاسی در همین سال از حساب ساکنان بدخشان به نهایت هم به مراتب ها کلان شد، زیاد شد. چون که همه 250 نفر افزایش یافت. نه 250 نفر. خیر، رحمت کلان با شما اکای علیم. این حال یک مهمان دیگر داریم. تشکر زیاد به شما. میخواهیم پیوست کنیم از کارگردان، خواهش میکنیم که الهام جان یعقوب زاده را پیوست کنند. کلانتر کنید که ما شخصیت بیشتر بینیم. السلام علیکم. الهام جمشید، آواز من میره دکه جمشید؟ بله بله خوب شما رو میفهمیم. سلام علیکم هموطنان عزیز، برادران و خواهران و تماشاگران این برنامه. واقعا درد جامعه است که چنین زندانیان سیاسی در تاجیکستان داریم که فعلا از هزارها نفر زیادتر هستند و پیش از شروع کردن در موضوع این که امروز شما نامگذاری کردید، اول پیش از این میخواستم که همدردی خود را به مردم مرز اسفره، واروخ، چارکو و آن تاجیکانی که در این دو روز دهشتبار جنگ مرزی تلفات دیدند، شهید شدند، همدردی خود را به خانواده آنها برسانند. واقعا این یک سیاست نادرستی خودکامگان است که امروز مردم قربانی این دسیسه‌ها و این جنگ‌های مرزی شده است. واقعا این هم سیاست بی اساس، سیاست نادرست و خودکامگی و خودباختگی و همچنین خودفروختگی و همچنین منفعت‌های شخصی است که امروز مردم گروگان این جنگ‌های مرزی شده است و بار دیگر همدردی خود را به خانواده‌های شهیدان و آنهایی که در این جنگ وفات کردند از نام خودم، از نام پیمان ملی تاجیکستان، از نام دیگر برادرانی که اینجا صحبت میکنند، از نام آنها هم میرسانم. و خیلی که شما در اول برنامه‌تان گفتید، میخواستم اول حرف خود را از همین ترمین، یعنی ترمین زندانی سیاسی حرف زنم، چون گفتید که واقعا چنین یک ترمین در دنیا وجود ندارد، زندانی سیاسی. ولی چند سال پیش انسامبله شورای اروپا یک ترمین با همین نام با تحت یک رزولوسیون قبول میکنند تحت رقم 1900 و اون انگیزه سیاسی نام دارد. یعنی که هر کس که به همین انگیزه سیاسی وارد کرده می شود اون یک زندانی سیاسی حساب می شود. و چگونه میتونیم که ما انگیزه سیاسی بودنی این ترمین یا هر نفری که با این انگیزه سیاسی بازداشت شده است یا تحت تعقیب و فشار قرار گرفته است یا زندان شده است، اون یک زندانی سیاسی حساب می شود. وقتی که یک نفر به خاطر حکومت اصلا به خاطر عمر خودش را دراز کردن، فعالان جامعه مدنی، اون نفرانی که به سیاست کار دارند، به تجارت کار دارند، یک آبرو اعتبار زیاد دارند، به حاکمیت آنها دارند. لبای اون نفرانی که خطر به حاکمیت آنها دارند از بین میبرند، زندانی میکنند. سبب اساسی بله یعنی که اساسی همین است که حکومت برای عمر خودش دراز کردن چنین فعالان را بازداشت میکنند، زندان میکنند، یا هر راهی که انتخاب میکنند که این فعالان دهانشان بسته شود. و وقتی که همین نشانه هست، اون به همین ترمین پالیتیکسکی موتیف یا انگیزه سیاسی وارد می شود. وقتی که به همین ترمین، به همین چارچوب وارد شد، او زندانی سیاسی حساب می شود. ما و شما زندانی سیاسی نیستیم ولی مهاجر سیاسی هستیم. ما به خاطر آن مهاجر سیاسی هستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان ما رو طرز رفتار کرد که طرز تعقیب فشار آورد که ما وطن رو ترک کنیم و وطن رو ترک کردیم. امروز مجبوران در کشورهای دیگر زندگی داریم و همچنین مهاجر سیاسی فعالیت داریم و یا زندگی و راه روش خود را داریم.
برای همین این ترمین اگرچه ترمینی زندانی سیاسی نیست ولی در زندانی سیاسی نیست ولی ترمینی پلیتیسکی موتیو یا انگیزه سیاسی وجود دارد و همینطور ما چقدر گفتیم واقعا زندانی سیاسی خیلی زیاد داریم. محبس خانه های ما یعنی تاجیکستان از محبوسان سیاسی فوج زیاد هستند، شمارشان خیلی زیاد. امروز برای ما میسر نشده است که واقعا شماره آنها را شمرده توانیم یا رقم گذاری کرده توانیم، ولی تخمینا ما میدونیم که زیاده از 4000 تا 5000 زندانیان سیاسی است که با هر نمود آنها را زندان کردند. امروز ملت قربانی افسوس که یک نفر شده است. ملت 10 میلیون مردم ما، ملت تاجیک قربان یک نفر، این هم باشد امام رحمانوف است که امروز قربان شده است. ولی ما هیچگاه از نام، نسب و یا آن نفرانی که زندان شدند زندانی سیاسی حساب میکنیم آنها رو فراموش نخواهیم کرد. آنها برای ما قهرمان هستند. آنها روز خواهد رسید که آنها سفید خواهند شد و سفیدی آنها یعنی که داغ سودی از آنها برداشته خواهد شد و امروز آنهایی که این خطاگی رو این سیاست نادرست رو انتخاب کردند و سبب زندان شدن هزارها نفر شدند، آنها روز جزا خواهند گرفت نزد ملت و نزد قانون جمهوری تاجیکستان جواب خواهد گفت. چون این تاریخ اثبات کرده است. چقدر که شما چند نفر رو در اینجا نامبر کرده در اولی برنامه‌تان، چون من از اولی برنامه شما رو گوش کردم، از اولی برنامه اینجا اشتراک داشتم، مثلا نصرتا مخصوم و اون نفرایی که شما گفتید آنها هم زندانی سیاسی بودند، تعقیب شدند و در دوری عهد شوروی و بالاخره سفید شدند و یک قهرمانی امروز قهرمانی تاجیکستان هستند. و این زندانی امروزی ما هم روزی خواهد رسید، این در نیست، روزی خواهد رسید که اینها سفید خواهند شد و قهرمانی ملی و قهرمانی تاجیکستان خواهد شد. ببینید امروز امام علی رحمان از خود یک پیشوا ساخته است، از خود یک دوچه ساخته است، از خود یک فیورر ساخته است. همون دوچه که یعنی که بنیت موسولینی خودش رو دوچه یک پیشوا حساب میکرد، ببینید تقریبا با همون امام علی رحمان تقریبا برابر همون ایستاده است. وقتی که من تاریخ او رو یا یک نفر تاریخ او رو میخواند واقعا قیاس نشونده است. تقریبا اونها در یک روش در یک مسیر قرار دارند. اون هم خود رو یک جناب عالی میگفت، یعنی که یک خیلی تخلص زیاد داشت. هر کسی که با او مراجعت کردن میگفت که ایو превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства Дуче, یعنی که جناب عالی اساسگذار فاشیسم و основатель امپری. یعنی که خیلی که امروز امام رحمان برای خودش نیم ورق تخلص ایجاد کرده است که هر کسی که به او مراجعت کردن میخواهد میگوید که جناب عالی فلان فلان پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت و این و آن. این هم بنیت موسولینی مثل امام علی رحمان یا امام علی رحمان مثل بنیت موسولینی چنین یک تخلص یا یک چی داشت، نامگذاری خیلی دور و دراز. و وقتی که من درباره یا هر کسی که درباره بنیت موسولینی میخواند یک سری خیلی اهمیت دادم که او هم تمام مثلا احزاب سیاسی، تمام فعالان رو، چون یک دیکتاتور خیلی ظالم بود، تمام فعالان چی سیاستمداران، تاجران پول اقتدار و آن که بود همه آنها رو زندان میکند، نابود میکند و خود رو اساسگذار امپری میدوند و بیش از 4 میلیون اهالی آن سال 1922 سال قدرت آمده بود. 4 میلیون اهالی همان زمان طرفدار بنیت، یعنی چاپلوسی اگر بگویم به حرف امروزه، بنیت موسولینی بود. ولی وقتی که ملت بیدار شد و ملت بنیت موسولینی را سال 1943 از بین برد، یک نفر حتی چاپلوس هم طرفدار بنیت موسولینی نشد، یعنی که طرفگیری نکرد
و امروز ما و شما مطمئن خواهیم شد که وقتی که ملت بیدار می شود و امام علی رحمانوف از بین بردن وقتی از بین بردن می شود، اون چاپلوسانی که امروز هستند و امروز خیلی مثلا طرفگیری از حکومت امروز، طرفگیری از پیشوای خودشان از امام علی رحمانوف میکنند، من باور دارم که همان روز وقتی که آغاز بشود، همان روز به سر امام علی رحمانوف می آید، یگان نفر آنها حمایت نخواهد کرد. و حرف دیگر این است که امروز سیاست نادرستی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان دارد و ملت قربان این سیاست ها شده است، ببینید که همین نیمیس ها یک خلق، وقتی که ما نیمیس میگوییم، ما در نظر ما یک خلق خیلی مهربان، یک خلق خیلی پیشرفته، اون آدم های انسان های ملایم، خاکسار، آدمایی که سری وقت کارش رو اجرا میکردگی، ما همه خیلی در نظر داریم. ولی 70 سال پیش نگاه کنیم، وقتی که آدولف هیتلر یک سیاست نادرستی فاشیستی رو براه انداخت و یک رهبری این کشور انتخاب شد، یعنی که پرمیر منیستر شد و یک سیاست نادرست انجام داد که هیچ تصور نمیکنید که 70 سال پیش نیمیس ها وحشی ترین یک ملت بود. آدمان رو زنده به زنده گور میکردن، آدمان رو زنده به زنده در کنسولاگرها میسوزوندن. اینها رو کی میکرد؟ اینها رو نیمیس ها میکرد. یعنی نیمیس هایی که ما رو تصور داریم که یک انسان های مهربان و خاکسار و خیلی دلسوز هستند و امروز میلیون ها مهاجر رو کمک میکنند و مهاجرها رو به خانهشان راه دادند و برای آنها مثلا کمک پولهای زیاد، خلاصه همه یاردار میکنند از سبب دلسوزی و مهربانیشان. ولی 70 سال پیش یک خلقی بود که حتی از کشته شدن یهودا و دیگر ملت ها، همین ملتی اکثریت ملت نیمیز خرسندی میکرد که باید اینو نابود کرده شود. چه که امروز ما سیاست نادرست رحمانوف انتخاب کرده است، اون چاپلوساش از کشته شدن مثلا بدخشانی ها، خارق ها، از کشته شدن نهضتی ها، مثلا از کشته شدن خود ملت تاجیک خرسندی دارند. اینا باید کشته شود، اینا باید زندان شود، اینا باید جزای سخت‌ترین گرفته شود. این همین ملت تاجیک، یعنی که این سیاست است که امروز مردم رو به همین سمت برده شده است. امروز سیاست رحمانوف، سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان یک راه اندازه شده است که فقط منفعت به یک گروه دارد، منفعت فقط به خود رحمانوف دارد و ملت و مردم رو به همین طور وحشی ساخته شده است و ملت رو همین گونه ظالم ساخته شده است که از کشته شدن مردم تاجیک، از بازداشت شدن مردم تاجیک، یعنی بازداشت شدن نادرست و از کشته شدن نادرست به قلب رسانیدن تاجیک خود خرسندی دارند و روی راست می‌نویسند. و ایلهام جان رول اساسی رو همین چی می‌بازد؟ رول اساسی رو پروپاگاندا می‌بازد، مغزشویی. بله، همین طور مغزشویی کردن. همین شما گفتید بسیار چاپلوسایی که شما گفتید که پگاه برمیگردن بعد وضعیت تغییر یافتن، همین رو هم میدونن و همون نامه‌شون در فیسبوک میدن و دیگر تماما عجیب است. مثال یک تاش شاید نامش همین کروشکه سرخ هم باشد، عجیب. و هر یک نام کروشکه سرخ یا مثلا احمد شاه محسود میموند یا کروشکی کبیر مونده است یا یک کرتزای مونده است و حتی عکس و نمایش خودشان نشان نمیدن. حتی یک سکچه و گربچه و نمیدونم عکس خودشان جای عکس خود همون گربچه مشکل و سکچه مونده. یعنی که اونها هم باور دارند که روزی که مثلا این مثلا نظام تغییر مییابد، اونا هم تغییر خواهد یافت. اینا چاپلوسای صادق نیستند. اینا اصلا چون این یگان صادقیت در چاپلوس دیده نمیشود. حتی خیلی که من مثال آوردم، همون 4 میلیونی که اون قریب 10-15% مردم همون ایتالیا همون وقته، یعنی که چاپلوس موسولینی بود و موسولینی فکر میکرد که اینها مرا حمایت میکنند. وقتی که مردم زیر من میخیزد یا کشور دیگر زیر من میخیزد، من را حمایت میکنند. ولی در اولین خیزش مردم یگان نفر چاپلوسی موسولینی او را حمایت نکرد، برعکس او را گرفتن، حبس کردند و بردن در یک محبسخانه خیلی سخت‌ترین او را محکوم کردند. یعنی که امروز رحمانوف اگر ملت و مردم بیدار می شود و او را محکوم به زندان میکند یا او را بازداشت میکند، این یگان چاپلوس او را حمایت نخواهد کرد. برای همین ما در این حالت اگرچه که خیلی که علیمان گفتن اینجا که نام موضوع ما یادبود زندانی‌ها هست، ما همیشه یاد آنها را میکنیم
و یاد آنها همیشه در ما باقی هستند. آنها زنده هستند و تا ما که جان در رمق هستیم، خون ما در بدن است، ما تمام فعالیت های عمل های خواهیم کرد که تا آنها از زندان سالم آزاد شوند، تا آنها از این بازداشتگاه ها، از این بازداشتگاه ظالم، تا از این اسارت آنها آزاد شوند. و انشاءالله امیدوار هستم که همین آزاد شوی اینها دیر نخواهد شد. انشاءالله به زودی آنها آزاد خواهند شد. تشکر زیاد، رحمت برای تمنیات نیکتان. ما نیز همراه میشویم با این آرزوهای شما. امید که همین خیلی هم شود. و خیلی که در حقیقت میگویند داشتن زندانی سیاسی برای هر یک دولت یک شرم است. این یک نشانه اون است که حکومتداری نادرست رفته ایستاده است. حکومتدار از عهده وظیفه‌اش، از عهده اون رسالت خود برآمده نمیتواند. منفعت‌های شخصی و عائلوی و نمیدونم گروهی و کارپوراتیوی نسبت به منفعت‌های ملی بالاتر گذاشته شدن. یک شرم و حیا باید باشد. خیلی که میدونید چند سال پیش وقتی که درباره زندانی‌های سیاسی با سابق امبودسمن تاجیکستان ظریف علیزاده سوال میکنن، اون نفر میگه که در تاجیکستان زندانی‌های سیاسی نیست. من این رو برای وای میگم که شما ببینید با کدام درجه جواب میتوند آدم، یک پروفسور نزدیکی خودی امام علی رحمان، شخصی که با او مشورت میتید، شخصی که در آن دوره وظیفه‌دار بود که حقوق و آزادی‌های انسان رو نظارت کند، حمایت کند از همه پیرامکاری‌ها. او جواب میتید که در تاجیکستان زندانی‌های سیاسی نیست، فقط با اون دلیلی که چون مفهوم نیست. پس میتوان گفت که برای ساکنای جمهوری آفریقای مرکزی اونها نیز میتونن بگن که شما مردم هم دروغ میگید، نروژ نیست، شویتزر نیست، کانادا نیست، سیبیر نیست، چون که برف نیست در اونجا، برف عموما نیست، بلکه ما ندیدیم، در مفهوم ما نیست. این یک جواب خاص، یک جواب عادی چنین مقامات، چنین سیستم، چنین رژیم هست که در خود زندانی سیاسی پیدا میکند. یگان دولت، یگان حاکمیت، یگان حاکم نباید که کسی را در افشای ایده، در افشای عقیده، ابراز عقیده، گرفتن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که اگر اون سری دولتی نباشد یا که سری شخصی نباشد، محدود کند. همچنین انسان آزاد میتواند که خودش طاقه دست جمعانه یک تظاهرات کند، روزگی یا که ناروزگی خود را از فعالیت، از یگان عمل، از کرداری خود مقامات، یگان نهاد یا که شخص الهیده ابراز کند. ولی محدود کردن همین حقوق و آزادی‌های انسان شمار زندانی‌های سیاسی رو به نهایت زیاد میکند و تاجیکستان ما را در حقیقت در نزد جامعه جهانی همچون یک کشوری دیکتاتوری آخرین نشان میدهد. البته بسیاری شما شاید دانید که همین سال بعد از چند روز در ورشو نشستی OBSE ساحه برگزار میگردد و این مسئله یک بار دیگر باز ما مجبور میشویم درباره زندانی‌های سیاسی، درباره وضع حقوق بشر یک بار دیگر با نماینده‌های جامعه جهانی پیشکش کنیم، حسابات رو پیشکش کنیم، سخنرانی کنیم، همین رو گپ زنیم تا اینکه جامعه جهانی بیشتر توجه کند به مسائل آسیای مرکزی. بنابراین اوکراین ما نیز فراموش نشویم و حکومت تاجیکستان سیمای اصلیش نشان داده شود تا اینکه همین حادثه ها برکنار کرده شوند. باید زندانی‌های سیاسی ما فوراً به یگان شرط و شرایط آزاد کرده شوند و اگر امکانیت باشد با بودجه با پرداخت جبران پولیشون. مرحمت ایلهام جان شما چیزی؟ حالا سوال اساسی در همین جا است که مردم و ملت این سوال رو باید بدهد به حکومت جمهوری تاجیکستان. اصلا با ما سوالای خود ما جواب گرفته نمیتونیم که چرا اگر واقعا امروز رحمانوف
یتیم و حکومت جمهوری تاجیکستان آنها رو گناهکار به همین استاتیاهایی که موندند گناهکار میدانسته باشند، چرا سود آنها آزاد برگزار نشد؟ چرا سود آنها رو پنهان کردند از مردم؟ چرا در تالار سود مردم را اجازه ندادند خویشاوندان، مثلا فرزندانشون، همسرشون یا ادوکات ها یا مثلا سازمان های بین المللی، چرا امکانیت پیدا نکرد که آنها در تالار سود اشتراک کنند، سود آنها مثلا آزاد برگزار شود؟ چرا آنها رو چیز زدند، مهر مخفی زدند و از مردم، از ملت، از جامعه بین المللی آنها رو پنهان کردند؟ خود همین سوال که جواب ندارد آنها و جواب ندادند. اگر یک شما پرسید یا که شما پرسید با برادرتون مثال همین سوال را، یکون کس به سوال شما پاسخ نمیدهد. در همین جا یک خطاگی، یک علتی ملت ما همین است که ما دست جمعانه نمیشویم. مثال ببینید درباره پرونده دلیر امام علی عبدالله غربتی که عبدالستار پیر محمدزاده یک دو هفته آغاز شد، تمام 2-3 ژورنالیست نویس، تمام. من ندیدم شاعر نویسته باشد، اتفاق ادوکات ها نویسد، اتفاق ژورنالیست ها نویسد، اتفاق رسامان، اتفاق نویسنده ها دست جمعانه نویسید، روید پرسید، یک شکایت کنید. این چیزا نیست برای ما. همین انسان‌هایی که همین انسان‌هایی که شما گفتید، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، اون برادر پیر محمدزاده، اینها را حتی مهر مخفی زده است. اینها را هم از مردم، از ملت، از جامعه بین‌المللی پنهان دارند. آنها چی گناه دارند؟ آنها مثلا کی بودند؟ یک انسان‌هایی که مثلا در فعالیت خود پروفسیونال، یعنی که پروفسیونالی اجرا می‌کردند، یعنی اون بلاگر بودند یا ژورنالیست بودند، یعنی اینها هیچ نبودند. لیکن همین انسان‌های عادی و اگر هم تگوییم بگذار، مثلا من محمد علی حیید، سید عمر حسینی، اینها رو میفهمم. خب اینها خیلی مثلا انسان‌های برومند، انسان‌هایی که مثلا عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، خوب آنها مهر مخفی دادند. لیکن این بچه‌ها یاش مثلا اونها رو چرا مهر مخفی دادند؟ یا چند نفر میخوانیم که بازداشت کردن، بعد از یک هفته الکی با آنها 18 سال 15 سال مثلا حکم محبوسی دادند. قرار سود در دوام یک هفته با آنها مثلا الکی برآورده شد. در یک هفته چگونه توانستند که یک نفر رو گناه او رو ثابت کنند و تمام با حجت و دلیل ها مثلا شناس شود یک مفتش و اکسپرت در این مدت حتی تفتیش کرده است، خلاصه شو برآورده است. اون خلاصه که باید یک هفته 2 هفته ممکن ماهش خطی باید حجت رو یک تصدیق کنه، تشخیص کنه. در یک هفته در 2 روز تصدیق کرده. این همه علامت همون است که همه این اشخاص زندانی سیاسی هستند. بله، همین نشانه های مثلا خیلی که امروز گفتیم، اینها نشانه های زندانی سیاسی بودن مثلا این نفرها رو نشان میدهد و واقعا اگرچه ترمین زندانی سیاسی نیست است و شاید که از این حکومت جمهوری تاجیکستان این رحمان و فیتی خرسندی داشته باشد، ولی دانسته باشیم که یک ترمینی مثلا انگیزی سیاسی هست و هر کسی که به این چارچوبی انگیزی سیاسی وارد میشد آنها زندانی سیاسی هست و در تاجیکستان زندانی سیاسی بیش از هزار نفر افسوس که هست و محبوس شدند. و چون من حالی بیرون میشم، بار دیگر تمنیات خودم را و دعای خودم را و انشاءالله خواهم گفت که اینها به زودی آزاد خواهند شد. من شخصا خودم خیلی باوری کلام دارم و امیدوارم که زنده و سالم آنها را خواهیم دید. تشکر که جمشید، سلامت باشید، سربلند باشید. اشتراکتون تا بخوری آینده. این حال پیش از آنی که سخن رو به جنت‌الله کمیل دهم، در حقیقت گفتنی هستم که یکی از سبب‌های پیدایش وجود داشتن محبوس سیاسی بی‌اعتنایی اهالی خود کشور ما است. خود خلق ما، اهالی ما با یک تقدیری همسایه‌مون، دوستمون، نزدیکمون، یا که عموما با یک کسی که
یک رسالت کسبی خود رو اجرا میکنند. فراموش نکنید دوستان عزیز که هر یکی شما حقوق دارید که طلب کنید درباره طرز اصول و راههای برقرار کردن عدالت سودی. این مفهومی که خود مقامات قدرتی آورده است، حکومت قانونگذار آورده است. یعنی که هر یک انسان حقوق دارد که به دل خود پرونده رفته در رفته بررسی همون پرونده در سود رفته شیشته اشتراک کند و فهمد که از نام او چه خیلی حکومت کسی رو محبوس کرده. و فراموش نکنید که همین زندانیان سیاسی که این حال هستند از نام همه شما است، از نام هر یک شما است. مثلا کسی که ما از رشت مشغول میکند یا اینکه کسی که در اپارات اجرایی پرزیدنت کار میکند از نام همون شما هم هست. کسی که در پنج کنت است، در خط لون است، در کجای نباشد، در همه حکم ها آمده می شود از نام جمهوری تاجیکستان. یعنی که از نام شما یک جهت گیریم همه ما گناهکار هستیم که زندانیان سیاسی در تاجیکستان وجود دارند. باید راه اندیشیم که زندانیان سیاسی آزاد کرده شوند، حداقل به آنها امکانیتی آوردن شکایت یا که بررسی کردن اثر نوی پروندهشون داده شود. مرحمت جنرال کامل رو دوستان همراه کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه ما. یک خودتان رو باز معرفی میکردید که مردم کشور بیشتر شما رو شناسند. امید دارم که صحت و سلامت هستین. من طور خب شما میشناسید، شاید دیگه برادران نشناسند. جنت الله کامل یکی از زمین عضوی خانواده زندانیای سیاسی که فعلا در اروپا قرار دارم و بنده همچنین مسئول دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آلمان می باشم. وابسته به همین روز از بس که من خودتون گفتید که من اعضای حزب نهضت اسلام هستم، با یک مقام بلند دارم، میخواستم فهمم که این حال شما یکون شماره مشخصی محبوسای سیاسی از حزب نهضت اسلام را دارید و اون شماره چند است؟ چند نفری اعضای حزب نهضت اسلام یا اینکه شخصانی که با متهمات همکاری با حزب نهضت اسلام زندانی شدن در تاجیکستان وجود دارند؟ بله، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وابسته به زندانیان سیاسی که اعضای این حزب بودند و اعضای ریاست عالیش بودند، همه اونها را به قید دارند. تقریبا همه مشخصات و تعداد همه اینها وجود دارد و من بهتر است که این را با همون برادرایی که مسئولن بگویم، اما من تخمین میدونم بگویم که تقریبا بیش از 100 نفر را در بر میگیرن و زیرا هر روز یا ماهای ما میبینیم که چند نفر را به واسطه عضویت یا به بهانه عضویت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وارد زندان کردن. به همین خاطر من تعدادی شاید خطا کنم یکم نفر، اما برادرانی که این مسئولیت به دوش اونها هست در نزد اونها تعدادی انیق و دقیق قید شدگی است. درباره شما گفته که من اعضای عائله محبوس سیاسی هستم، درباره همین سخن میگفتید و چی حال دارید و چی کاربار مشغول هستند نزدیکان شما، چی امیدها هست؟ خب اولا خیلی سپاسگزار و تشکر میکنیم شما رو از این برنامه و این یا که بگیم یک یادبوده که وابسته به زندانیان سیاسی هست که اکثرشون در این روز بازداشت شدن. اما اون چیزی که من میخواهم بگویم، این سال 2015 آغازی به زندان کشیدن خانواده یا که برادران و نزدیکان من نبود. من تقریبا بعد از سال 1992 وقتی که آغاز جنگ شهروندی بود، از همون زمان این فشار و قتل و کشتار بالای خانه ما خیلی هم زیاد بود. من تقریبا 22 نفر در همون سالهای 1992 از نزدیکانی من و از خیش تباری من که یک نفرش پدر، نفر دیگرش برادر، نفر دیگرش هم 4 نفرش عضو خانواده به واسطه از خودم بود، پدرم، 2 برادرم و خواهرم.
و بعد از این هم این فشار و تعقیب ها بالای خانواده من و بالای برادران من تا به حال این چیز وجود دارد. سال 2002 اولی سال 2002 آخری سال 2001 تقریبا یک برادر من و 2 تا عمکم و چندین پسر عمکم بازداشت شده بودند و اونها به مدت 18 تا 25 سال پشت پنجره بودند و این کار دوام داد تا اینه که اخرین بازداشتی که بالای خانواده ما شد سال 2018 بود که یک برادر و برادر بزرگی هم رو بدون هیچ جرم بدون هیچ گناه دستگیر کردن و او را متاسفانه مورد 10 سال زندان کردن و اخیرانش همین سال 2021 بود. تقریبا سال گذشته سال 20 اولای 21 که در این اخبار عموم خیلی هم نشر شد. تقریبا 14 نفر از نزدیکان من رو از خانواده برادران من همه اینها رو برده بودن مدت 1 روز بازداشت کردن و 5 نفر آنها رو به مدت 1 هفته بازداشت کردن و 2 نفرشون را به مدت 8 ماه و بعد از 8 ماه این 2 نفر را هم جواب داده بودند و دیگراشون بعد از 1 هفته. خلاصه تا به حال چی گناه داشتن که آنها رو بازداشت کردن؟ هیچ یک دیگر معلوم است که با هر یک بهانه اکثری بهانه های اونها که من وقتی که صحبت میکنم اکثری بازداشت های اونها یا فشار بالای اونها برمیگردد با فعالیت های سیاسی من در خارج. همون طوری که میدونید من در خارج البته فعالیت های سیاسی خودم رو دوام داده ایستادم و این چیزها را شرکت میکنم و فعالیت های سیاسی را انجام میدهم. بیشتری بازداشت و فشار و اینهایی که بالای برادران و خانواده من میشود سبب اساسیش همین است و دیگر بهانه های را پیدا میکنند و به هر یک بهانه اونها را فشار میارند و زیر تعقیب قرار میدهند. وابسته به همون گفتید که سال 2018 و 10 سال زندانی کردن، آیا در دست ادوکاتشون در دست خویش تبارتون همون حکم سودی هست نیست و یگون کس دادن حکم سودی؟ سود چه خیلی گذشت با طرز پنهانی یا کشوده چه خیلی؟ نه سود فکر میکنم که تا قرار سود را برآوردن همش سود پنهانی بود. حتی امکان دیدار برادرم رو نداشتن، هیچ امکان نداشتن که او را ببینن. اولی که بازداشت کردن مدت 2 ماه او را یعنی که به هیچ کس نشان ندادن، لطوکوب کرده بودن. یک طرفی برادرم الکی کار نمیکرد، طبوبت کردن و خیلی بیماری وزبین هم شده بودن. خب بعد از 2 ماه با خیلی هم تلاش های زیاد تونستن با او ملاقات کنن و مرافعه سودی هم فکر میکنم که تقریبا 1 سال وری در بر گرفت و پنهانی بود، سود پوشیده بود. فقط قرار سود رو در اخیر خواندن بعضی نفر از نزدیکان و همسرش اینها رو اجازه داده بودن که در خواندن قرار سود وجود داشته باشند. اشتراک کنند تمام، ولی نسخه بیگم کس نیست اجازه یا که امکانیت آوردن شکایت کاساسیونی شکایت نظارتی بود یا نه؟ فکر میکنم که تلاش این شکایت کاساسیونی را کردنی بودند اما فکر میکنم که هیچ فایده و سودی هم نداشت، زیرا قرار محکمه سودی که کردن سود سیاسی است و دیگر معمولا این محکمه هایی که پشت درهای بسته و تمغه سیاسی دارند دیگر معلوم است که عاقبت اینها چی است. و این برادر من در ضمن بعد از سال 2002 این طرف هیچ فعالیت سیاسی اصلا نداشت، هیچ فعالیت نداشت، اما برزم این هم اون را بازداشت کردن و یک جرمش همین است که یعنی که این عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، زیرا برادر من سابق در حزب نهضت مسئولیت داشت. دیگر جرمش این فعالیت سیاسی من در خارج است و همین کارهایی که در سالهای جنگ شهروندی که همه خانواده ما تقریبا از جمله مخالفین بودند همین ها هستند. دیگر یگام
چیزی نوی که باشد وجود ندارد. تشکر زیاد جانتولو. سلام. آرزو میکنیم، دعا میکنیم که برادر شما، برادر من، برادر صدها نفر دیگر یا اینکه یعنی قشبیم برادر هزارها نفر دیگری که این حال در تاجیکستان زندانی سیاسی هستند هر چی تیزتر با آزادی برآیند. آمین. چون که ما بران هستیم که در حقیقت این اشخاص گناهی ندارند. اگر گناهی داشته باشند گناه آنها به طور قانونی اثبات کرده نشده است. نسبت اینها چاره‌های مجبور کنی از جهت چاره مجبور کنی خصوصیت‌های طبی یا اینکه قانونی رو من در نظر ندارم. مثال میتواند که سود با آدم کارهای اصلاحی تعیین کند و مجبور کند که کار کنی. چاره مجبور کنی قانونی، چاره مجبور کنی با جهت از جهت مثال لاتوکوب، فشار، تهدید به خود آدم، تهدید به خشتبار دیگر نزدیکانشان، خیلی که جزا دادن برای فعالیتی خشتبار نزدیکش مثال به مانند شما کردن، همین اساس ها می باشد. و ما باید جامعه شهروندی تاجیکستان به توجه نباشیم به هم خیلی مسئله ها، چون که خیلی که گفتم وجود داشتن زندانی های سیاسی این عیب و شرم است در یک کشور، در یک کشوری که نو گویا با وجود آمده است در 30 سال استقلالیتش، یکمش که استقلالیتی پر هم ندارد ولی پر از زندانی های سیاسی است. ما میتوانیم بگوییم که تاجیکستان علاقه به یک لاگری زندانیان سیاسی با وجود آمده است. لاگری که هر چندی که در زندان نباشند ولی در عموم در یک زندان هستند. ابراز آزادی عقیده نمیتوانند کردن، نمیتوانند بگویند که من مثال از یک رویه دینی به دیگرش میگذارم یا اینکه من یک دین دیگر رو انتخاب میکنم. ما میدونیم مثال چی میگن شاهدان یگوه میگفتن چی میگفتن هم خیلی شخصان رو زندانی کردن فقط برای همون که شاهدی یگوه شده است، یا اینکه این حال متهم میکنن در تمام رسانه ها و حتی ما دیدیم از خود سخنان پرزیدنت که حزب نهضت اسلام میخواست تاجیکستان رو شیعه کند. من نمیدونم چی ضرر داشته است شیعه کردن، چی ضرر نداشته است شیعه کردن به تاجیکستان، ولی این از جهت کانستیتوسیون نیست، از جهت قانونی درست نیست. هر یک تشکیلات، هر یک آدم آزادانه میتواند که انتخاب کند دین رو، میتواند دین رو حلیش کند، میتواند یگان دین رو پیروی هم نکند. این یکی از چیزها است. نه هر یک کس مثال به پرزیدنت وزیرای تاجیکستان آواز داده است، چون که آوازدهی همان معنا را دارد که کسی میخواهید ما رو انتخاب کنید، کسی نمیخواهید دیگر کس رو انتخاب کنید. تعیینی نیست، انتخابی است. یعنی که همین امکانیت ها باید وجود داشته باشند در تمام اهالی، در تمام ساکنان کشور ما، تا اینکه عدالت سودی، عدالت اجتماعی برقرار کرده شود و زندانیان سیاسی عموما در تاجیکستان نیست و نابود کرده شوند. ببینید برهم دادن سیستم سودی مستقل، برهم دادن ادوکاتورا همچون نهاد، برهم دادن تفتیشات همچون نهاد تفتیشی، اصلا آنها در کاغذ و در یک نمود یک دو کس هست ولی رسالت کسبی خود رو پورا از روی قانون همه طرفه اجرا کرده نمیتونند و همین حالت به آن میرساند که زندانیان زیاد میشوند سیاسی و همین حالت میتواند که در آینده خود همین اشخاصی که سبب پیدایش زندانیان سیاسی شدند همون رو نیز پرونده اونها رو نیز دیده برآید. بله شما میگوید خیلی درست است. من یک چیز اضافه کنم در اینجا. تقریبا هفته اخیر ما دیدیم که داملا زبیدالله تقریبا بار دوم است که وارد شیزا می شود. یعنی این خیلی یک عملی ضد انسانی است و مخصوصا بالای شخصی که عمرش از 80 تقریبا بالا می شود و این گناه هم که تقریبا آن چیزی که اونها بیان کردن به خاطر تعلیمات دینی. یعنی تصور کن که
داملا زبیدالله در درون زندان پشت پنجره مدت 7 سال می شود که از آزادی محروم است و اکثری اون کتاب هایی که حکومت تاجیکستان اونها را افراطی و دیگر می داند اصلا در تاجیکستان وارد کردنش معنی است. کجا رسد به واردی به داخل زندان شدن و نمیدونم که به چه عقل به چه یعنی به خودشون اجازت میدن که بازم یک پیرمرد را به همین تهمتی که تعلیم دینی میدن. آیا تعلیم دینی دادن یک نفر را تعلیم دینی بدهی که تو نماز بخون، آداب خوب داشته باش، اخلاق خوب داشته باش، از مسائل دینیش آگاه کنی، آشنا کنی، آیا این جرم است که یک شخص یک مسافر 80 ساله را با بالای اینه که او را بیرحمانه ظالمانه بدون هیچ دلیل پشت پنجره کردگیان و بازم میخواهند واردی او را در شیزا برده جزا بدهند. یعنی همون طوری که شما گفتید تاجیکستان مبدل به یک زندان بالای همه سیاسیون شده است. یعنی که هر کسی که فعالیت سیاسی دارد دیگر برای اونها تاجیکستان یک زندان بزرگ جا شده است. متاسفانه. حالا یک سوال با ما اومده است، خواهش میکنم که سوال خوانده شود و با اون من کوشش میکنم جواب دهم. در بخش شهرنویسان یکی از کاربران نوشته که شما در اروپا ایستاده به زندانیان سیاسی تاجیکستان چی کمک و یا خود چی کاری کرده میتوانید؟ اینچنین در علاوه نوشته است که آنها را کی آزاد میکند و شما از دوری دورها چیکار کرده میتوانید و شما برای مردم تاجیک چیکار کرده اید که مردم برای آنها یگان کار کنند و از قبیل همین سوال ها. من فکر میکنم که این سوال یگانه به شما روانه شدگی نیست، چون قبلا مهمان های برنامه بودن. اگر خیلی خوب میشود که یا شما یا مهمان برنامه به این سوالی که کاربر نوشته است پاسخ بدید. سوال رو جناب کامی فهمید؟ بله من فهمیدم. مرحمت شما جواب دید. خواهش میکنم از قسمت آخرانش شما چیکار کردید با ملت که ملت برای شما کند؟ من همین یک نمود محلگرایی. تو با من چی میگی که من با تو مثال روچکا میتیم؟ من با تو روچکا در کار ته میگی، من میگم که تو چی میگی که من با تو روچکا تیم؟ من یک نمودی با ملت چی بودنی ما. یک مسئله عادی است که ما سری قدرت بدیم که برای ملت کار کرده بتونیم. همچون یک حزب سیاسی، همچون یک فعال سیاسی از دستمون هر چیزی که آمد تا اون زمانی که در تاجیکستان بودیم انجام دادیم. اما این سوال باید بیشتر از کسهای پرسیده شود که اونها بالای کرسی هستند، قدرت در دست آنهاست، مال و ملک ملت در دست آنها است، بودجه دولت در دست آنها است، نلاگی که شما می سپارید به دست آنها می رود. این را نباید از یک گروهی که مخالف است و خودش مظلوم است پرسیده شود که شما بالای این ملت چیکار کردید. بله اگر ما مدت 1 سال 2 سال 3 سال یا 5 سال اگر بالای حکومت می بودیم، قدرت در دست ما می بود، این را از ما سوال می کردید، خیلی سوال منطقی بود و ما می تونستیم جواب بدیم که در این مدت ما چیکار کردیم و چیکارها را نکردیم. اما اینه که در تاجیکستان هم در زیر فشار بودیم، در زیر تعقیب بودیم. اصلا حکومت جمهوری تاجیکستان به ما اجازت نمیداد که همچون یک حزب سیاسی فعالانه آزادانه فعالیت های سیاسی خودمان را انجام بدهیم. دیگر هیچ چیز در دست ما نبود که برای ملت چی بکنیم. اما همینه که همچون یک حزب سیاسی فضای دموکراتی کشور رو تا اندازه بیان میکردیم، این خودش خیلی هم کار بود. همینه که تا زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور بود، بالای مردم بدخشان ظلم و ستم نمیشد، اونها را قتل نمیکردن، بالای امام خطیب ها ظلم و ستم نمیشد، اونها را با هر یک تهمت زندانی نمیکردن، مردم را با واسطه
سلفی و شیعه و با واسطه اخوان المسلمون دیگری که دستگیر نمیکردن، این یک بالانسی بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اون را نگاه می داشت. اما ببینید که بعد از اینه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بستند و دیگر ممنوع کردن، دیگر هر کسی را که امروز در تاجیکستان بخواهند آزادانه، حتی هفته گذشته بود اگر که من خطا نکنم چند نفر رو، یکیش 2 نفر 3 نفر کارکنانی تلویزیون بودن، اونها را به تهمتی رابطه داشتن با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا خلاصه چی علاقه اونها را میخواهند بازداشت کنند و تهمت کنند. اما وابسته به اینه که شما برای زندانیاتون چیکار میکنیم، من انشالله از خدای متعال باوری دارم و از برادرایی که هستن باوری دارم که گرچنده که فعلا اگر از دستمون کار زیادم نیاید، اما همینه که بیش از 10 نفر دیله زندانیان سیاسی تاجیکستان به سازمان ملل متحد رفت. چند نفر دیگر در حالت آماده شوی است که دیله اونها به سازمان ملل متحد برود. همینه که ما در جهان و در نزد سازمان‌های حقوقی از زندانیان خودمان پشتیبانی میکنیم و بیان میکنیم که در حکومت تاجیکستان بالای زندانیان سیاسی چه ظلم و ستم است و باوری دارم که اینم خیلی کار است. اما از الله متعال امید دارم که بازم فعالیتی که این برادرها انجام دادیسیان زیادتر شود و بتونیم به یک هدف و تا همینه که اونها رو بتونیم از زیر ظلم و ستم و زندان آزاد کنیم. الله متعال برسونم. تشکر زیاد. من همین سوال را میخواستم با مهمون دیگرمون محمد رجب تیام خواهش میکردم که بنابر سببی که فرصت کم مونده است در مدت 3-4 دقیقه فکر و عقیده خود وابسته به همین سوال و اون چیزی که در همین مدت میتوانید گفتن ابراز دارید. مرحبا. تشکر زیاد. سلام و درود به شما جمشید یارو و دیگر دوستان و برادران این لحظه ما را در بخش مستقیم میبینند. البته این نفری که سوال داد متاسفانه این سوال ها رو در چی در شبکه‌های اجتماعی چی در یعنی حضوری زیاد میدهند که شما چی کردید برای این ملت یا که شما چیکار کرده میتوانید، شما مثلا در دوری های دور چیکار کرده میتوانید. البته دوست و برادرم و برادر جنت الله کامل یک جواب خوب دادن و میخوام یک 2-3 نکته ببینید. برادر جمشید یاروف یعنی دقیقا آنهایی که در همین زندان کنی های دوستان و برادران و استادان ما سهم دارند و همانها یا که طرفداری همانها این سوال ها را میدهند که مثلا شما در یک ماه چند سوم مثلا کمک میکنید برای زندانی ها یا که شما برای این دولت و ملت چیکار کردید. اگر ما گوییم که مثلا فلان مثلا کمکی مالی کردیم یا کمکی حالان که از نگاه قانونی یا که از نگاه مثلا یگان قانون نیست که منع کرده باشد که مثلا یک زندانی او چی سیاسی هست، دینی هست، اقتصادی هست، چیزی هست نیست کمک کردن است. ولی ما یک ضرب المثل هست میگه در میانی 4 دریا تخته بندم کرده باز میگویی که دامن تر نکنه هوشیار باش. حالا ببینید دقیقاً همین نفرایی که ما رو همین سوال ها میدهند همین ها در زندانی کردن دوستان ما، برادران ما، استادان ما در یعنی سهم دارن، حتی با امضای آنها، با کمک آنها، با چی اینها اونا زندانی شدن و باز میآیند یعنی نه شرمیده این سوالا رو از ما میدن که شما برای ملت چیکار کردید، برای زندانی‌ها چیکار کردید و ما دائما همین جوابا رو میدیم که ما چنانه که برادر جنت الله گفتن هیچ وقت مثلا کسی از ما رئیس محله ها نبودن، رئیس شهرها نبودن، رئیس مثلا پارلمان و رئیس جمهور و عموما حکومت در دست ما نبود. شما چگونه میتونید که مثلا از گریبان ما بگیرید که شما برای ملت چیکار کردید یا که مثلا برای زندانی‌ها چیکار میکنید؟ ببینید اگر یک گپ زدین باز اون گپ دستگیر کرده باز ما استفاده میکنن. ما ان شاء الله که یعنی همین
یعنی با نام و نسب خود در میدان هستیم، مبارزه کردیم، مبارزه کرده ایستادیم. اگر چندی که به طور باید شاید نباشد هم ما الحمدلله تمام کوشش‌ها رو میکنیم برای آزاد کردن آن دوستان، آن برادران، آن استادانی که در زندان‌ها یعنی بیگناه نشستند و ما 100% اطمینان داریم که آنها زندانیان سیاسی هستند، آنها مظلومانه، هدفمندانه، غرضمندانه و دشمنانه زندانی شدند و باید در نزدیکترین وقت آنها آزاد شوند و کمک پولی یا که جبران پولی پرداخت شود. فرق ندارد. ببینید در تاجیکستان ما یعنی به بهانه سلفی هم زندانی شدند، به بهانه تبلیغی، به بهانه اخوانی، به بهانه نهضتی و اخیراً ما دیدیم که زیاد انسانایی که اصلا به حزب حرکت‌های اسلامی ربطی نداشتند، یعنی ژورنالیست بودن یا که طبیب بودن یا مثلا حقوق شناس بودن، اونها این لحظه ها در زندان هستند، یعنی زندان‌های رژیم هستند. ببینید اکثرا همین رژیم یا که طرفداران رژیم حرکت میکنن، کوشش میکنن که مثلا اینا نهضتی ها هستند یا که اینا مثلا سلفی ها هستند، شما با آنها کاردار نشوید، یا که شما قضیتون با آنها، یا که اینا مثلا 24 ها هستند. اینو مثلا دائما مردم کاری میکنن که یک اتحاد، یک دلی، یعنی یک فکری نباشد برای آزاد کردن زندانی ها. دائما حرکت میکنن که همین قضیه ها رو از همدیگر جدا نگه دارن و مردم رو دائما چی در داخل چی در خارج میخیل از یکدیگر جدا نگه دارن که مردم یعنی بس از ظلم گفته نتواند، یا که آزادی به زندانیان سیاسی گفته نتواند، یا که مردم دست جمعی زیر یک چتر یک حزب و یک حرکت و یک سازمان برای زندانیانش حرکت کردن نتواند. تشکر زیاد برای شما برادر جمشید و دیگر دستاندرکارانی که این برنامه را تشکیل کردند و انشاءالله باوری داریم که در آینده هم دستاوردهای زیاد و برنامه زیاد پخش و نشر میکنید و تشکیل میکنید. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر زیاد دوستان. فکر میکنم که اون کسی که سوال داد با سوالش جواب رو گرفت و علاوه کردنی هستم که وقتی که شما میگید که شما با ملت چیکار کردید که ملت با شما مدد رساند، همین رو گفتنی هستم که با ملت همون وقت ما میتونیم یگان کار کنیم که ملت با ما جواب گرداند یا که همراه ما باشد وقتی که چون امکانیت باشد. من همچون ادوکاتی که در تاجیکستان ادوکات بودم، همچون کارمند علمی که در تحقیقگاه خواجگی جنگل جمهوری تاجیکستان کار میکردم، فقط محدود با همان گرد و اطراف خودم بودم. وابسته به جنگلبانی، مرحمت به ماشین بازاری سابق شهر دوشنبه روید بینید من چی کار کردم. 138 به فکرم هرچه بهترینه که در یکان جای تاجیکستان در دوشنبه نیست، در همانجا بود. از نمیدونم اگر اون رو نکنده خونه یکان کس نبرده باشن. همچون خادم علمی در همانجا کردم. همچون ادوکات پرسید از آن شخصانی که من اونها رو یاردم کردم. وقتی که درباره ملت عمومی گپ میزنه مرحمت کنید، حکومت رو بعد از سیمانتیه و بعد از مدت معین شده 7 سال نمیگم، بعد 4 سال از من پرسید چیکار کردی که من بگم که من چیکار کردم. ما با کدام راه از دوری میتوانیم به محبوسان سیاسی تاجیک، به محبوسان سیاسی تاجیکستان یاردم رسانیم؟ یکم وابسته از آنه که ما دور هستیم، امکانات اشتراکی به واسطه در بررسی پرونده هاشون نداریم، ما اقلا با یادبودی نام آنها، با بیدار کردن پرونده های آنها، با توجه پیدا کردن و ایجاد کردن پرونده های آنها و در عموم درباره قضیه وجود داشتن محبوسان سیاسی در تاجیکستان در نزد مقامات های قدرتی، دولت های دیگر، تشکیلات های بین المللی، من از چخیلی که گفتم بعد از 9 روز سامیت ساحه OBSE در ورشوا سر می شود، در آنجا نیز اشتراک میکنیم و همین مسئله ها رو میبرداریم. ما نقشه های داریم که چیکار کنیم مشخص وابسته به هر یک محبوس سیاسی.
ولی از سبب اونه که ما نمیشناسیم که سوال رو کی به ما داده است و نمیدونیم که این جواب های ما برای چی استفاده برده میشوند، برای تصمیم گرفتن همراه شدن با ما در راه مبارزه، در راه برقرار کردن ولایت قانون، یا اینکه در راه مقاومت ایجاد کردن در قدم های پیشینه ما. برای همین کوشش میکردیم که بعد از ثابت کردن اونه که شما آدم امنیتی نیستید، ما میتونیم و شما پورتر اگر با ضرور شما درباره نقشه های ما وابسته به پرونده های محبوسان سیاسی پورتر معلومات دهیم. عین حال دوستان گرامی، برنامه را ما باید ما میرسونیم. تشکر زیاد میکنیم از همه دوستانی که در برنامه ما اشتراک کردن. تشکر زیاد برای آنهایی که در نوبت بسیار ایستادن. بخشش برای سرگپی و یک اقدام نو رو به شما میگم که وابسته به همین روز زندانیان سیاسی ما تصمیم گرفتیم، گروه کاری تصمیم گرفت که هر هفته درباره یک پرونده محبوس سیاسی چنین برنامه ویدیویی آنلاینی برگزار کنیم و البته که ما پیشتر آگاه میکنیم، یک چند روز پیش آگاه میکنیم و یارو دوستان، خشتابران، نزدیکان یا که شاهدان همین پرونده همین آدم میتوانند در این پرونده اشتراک کنند و ابراز عقیده و فکر و چیزا شما گفتن. و گفتنی هستم که یکمین پرونده ما در باره محبوس سیاسی محمد روزی اسکندر هفته دیگر نصیب باشد، روز پنجشنبه یا اینکه جمعه ما روزش رو انیق میگیم برگزار کرده میشود. همه شما با تشکر زیاد دوستان گرامی، ابونه شدن رو در کانال ما بزرگمهر فاوندیشن فراموش نکنید، لایک مونید و برنامه ما رو به دیگران کس تقسیم کنید، پیشنهاد کنید. در صفحه یوتیوبی ما، در صفحه فیسبوکی ما و همچنین در سایت رسمی ما yorov.org در اومده معلومات گیرید. چی سوال چیزی پاسخی داشته باشید، پیشنهاد داشته باشید، در زیر همین نوار میتوانید به ما پیشنهاد کنید یا اینکه با واسطه همون رقم تلفنی که ما به شما نشون میدیم میتوانید به واسطه با طریق واتساپ، ایمو، وایبر، تلگرام با ما نویسید. کوشش میکنیم سر وقت به شما جواب بدیم. تشکر زیاد دوستان گرامی. امیدوار هستم که زندانیان سیاسی تاجیکستان هرچی بیشتر و تیزتر آزاد کرده می شود. تشکر زیاد.